اے مولا سونے دے کلام دا اونج ادب تعظیم کرنی جویں رسول اللہ دے صحابہ کیتا ہے ساری کائنات نالو اللہ دے قرآن نو آلہ سمجھنا صدقے جاواں میرے عربی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہ ثابت کیتا ہے اللہ دے قرآن نالو اسا جڑی عزت دینے قرآن نو او نبی پاک دے مدینے نالو زیادہ عزت قرآن دی رب دے مکے نالو عزت زیادہ قرآن دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مبارک جدو اسلام لے آندہ وے اللہ دے قرآن دیاں آیات اتریاں اللہ دے نبی تے سارا قرآن نہیں اترا چند آیات اللہ دے قرآن دیاں اتر پئیاں سیدنا صدیق اکبر آکو سبحان اللہ کم کرو آواز مت دوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں قرآنی آیات دی تلاوت کرنی عشاء دی نماز پڑھ لینی اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دینی کلام اللہ پڑھنا زبان صدیق اکبر دی ہونی کلام مولا کریم دا ہونا جنہ تیکر آواز جانی مکہ دے کافر مرد عورت تے بچے صدیق اکبر پاک دی باہر جڑی دیوار ہے گھر مبارک دی اونا دے سامنے آکے کھڑا ہو جانا کان لا کے اللہ دا قرآن سننا کیونکہ صدیق اکبر پاک سرکار نے عشق نال مستی نال اللہ دا قرآن پڑھنا ذوق نال پڑھنا تے جناب اللہ دا قرآن عربی سی مکہ دے کافران تے مشرکان دی زبان بھی عربی سی اونا جدو سننا اونا دے دل تے قرآن اثر کرنا جدو صدیق اکبر پاک نے تلاوت ختم کرنی کافران عرض کرنا ابو بکر لجبال اسا اللہ دا کلام سنے قرآن خدا دا سچا ہے اسا من گئے نبی بھی سچا ہے سانو کلمہ پڑھا مسلمان بنا دے صدیق اکبر دے کلمہ پڑھا منتے ہونا مسلمان ہو جانا دن بدن اسلام پھیلتا گیا ہوئے جدو جناب ابو جہل نو خبر پہنچی صدیق اکبر اللہ دا قرآن پڑھ دے تے کافر مرد بھی مسلمان بن رہے عورتاں بھی مسلمان پیاں بن دیا نے او وفد لائے کے بندے لائے کے صدیق اکبر دے کھول آ گیا دروازے تے دستک دیتی صدیق اکبر پاک باہر آئے ابو جہل کہنے لگا ابو بکر میں سنیا تو اللہ دا قرآن پڑھنا ہے کافر مسلمان بن دے نے لہٰذا میں نو ایک گل گوارا نہیں دو ٹوک میں تیرے نال گل کرانگا یا مکہ چھاڑ دے یا اللہ دا قرآن چھاڑ دے صدیق اکبر نے فرمایا ابو جہل میں بھی تیسری گل نہیں کرانگا میں بھی دو ٹوک گل کرانگا اے ابو جہل سن لے میں مکہ چھوڑ سکنا پر محمد دا قرآن چھوڑ سکتا ہی نہیں میں محمد دا قرآن نہیں چھوڑ سکتا جس شہر مکہ دے اندر میں جنم لے آوے میں جتھے پلیا وہاں میرا بچپن گزراوے اے ابو جہل میں مکہ چھڑ دیا گا محمد دا قرآن میں نے چھوڑ سکتا ایک گل کی تھی سویر ہو گئی سی سیدنا صدیق اکبر پاک نے اپنے گھر والے انو لیا سامان چکیا تے جناب مکہ چھڑ دیتا الوداع کی تھی کیونکہ عشق دی گلی اوے اولی جہڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے ہو قاضی چھوڑی ایک جد عشق تماچا لاوے لوگ ایانے اوے متی دیون عاشق متنا باوے محالی اونا دا باہو جنو صاحب آپ بلاوے یا رسول اللہ
नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। मक्का पाक सिद्दीक अकबर छड़िया पर अल्लाह दा कलाम ने छड़िया, चल गए सिद्दीक अकबर मक्का छड़ दिता वे। सफर कर रहे सन, रस्ता दे अंदर एक यहूदी मिल गया सिद्दीक अकबर नू, इब्ने दुगन्ना ना सी। उस यहूदी दा बचपने दे अंदर सिद्दीक अकबर दा बेली सी, सिद्दीक अकबर दा बेली सी, बचपने दे अंदर लंगौटिया यार सी। लेकिन जदों इस्लाम सिद्दीक अकबर लैके आए, सारे याराने बिलपे खत्म हो गए। उन्हें जदों तकिया भाई सिद्दीक अकबर समान लैके घर वालियां नू लैके जा रहा वे, ओ इब्ने दुगन्ना कहन लगा अबू बकर खैर मैं की पिया वेखना वा किदे चलना है। आपने फरमाया मैं मक्का छड़ के जा रहा वा। अबू जहल मैनू कहंदा या मक्का छड़ या कुरान छड़। इब्ने दुगन्ना मैं कुरान ते नहीं छोड़ सकदा, मक्का छड़ के जा रहा वा। इब्ने दुगन्ना कहन लगा अबू बकर गल नहीं बनदी, तेरे जैसा मक्का छड़ जावे ते अबू जहल वर्गा मक्के दे अंदर रह जावे, तेरे जैसा बंदा मक्का छड़ जावे अबू बकर। असा तेरा बचपन भी वेख्या वे, जवानी भी वेखी, ना तू किसी नू सताया ना तकलीफ दी, शर्म तेरे अंदर, हया तेरे अंदर, गैरत तेरे अंदर, शराफत तेरे अंदर, यतीमा दे नाल प्यार करन वाले, बेवां दी खिदमत करन वाले, नेकियां करन वाले, अखलाक तेरा आला है। अबू बकर तू मक्का छड्डे ते अबू जाल रवे, गल नहीं बनदी। अबू बकर तू वापस आ, मैं अबू जाल नाल गल करांगा। तवज्जो है ना? सिद्दीक अकबर दा हाथ फड़िया ले आंदा, घर बिठाया, अबू जाल को गया। इब्ने दुगन्ना कहन लगा हया कर, अबू बकर जैसा न रवे ते तेरे मेरे वर्गे रवन मक्का दे अंदर, तेनू खैर है। अबू जाल कहन लगा मुड़ इब्ने दुगन्ना तेनू पता नहीं, अबू बकर अल्लाह दा कुरान अद रात नोट के पढ़दा है, मर्द औरत काफिर मुसलमान होंदे, असानू ये गल गवारा नहीं। इब्ने दुगन्ना कहन लगा जे सिद्दीक अकबर मक्का छड़ जाए ये भी तो चंगा नहीं। उन्हें आख्या फिर की करिए, मशवरा किया। इब्ने दुगन्ना कहन लगा इंज करने हैं, सिद्दीक अकबर मक्का ना छड़े, कुरान भी ना छड़े, कुरान पढ़े, पढ़े हौली, ना आवाज बाहर जावे, ना काफिर सुनन, ना मुसलमान होवन, गल खत्म, रोला खत्म। अबू जाल कहन लगा ठीक है सानू एक गल मंजूर है, लेकिन अबू बकर इंज नहीं करना। तवज्जो है? इब्ने दुगन्ना कहन लगा मैं राजी करांगा, मैं तुहाडे नाल मुआहदा करना। इब्ने दुगन्ना मुआहदा कर लिया कि अबू बकर कुरान पढ़ेगा हौली आहिस्ता। सिद्दीक अकबर को आ गया, कहन लगा अबू बकर यार मक्का ना छड़, वतन बड़ा प्यारा हुंदा है, कुरान ना छड़, तुहाडे मजहब दी अजीम दीन दी किताब है कुरान, ते कुरान पढ़, पढ़ हौली ऐसा पढ़। अबू बकर ने फरमाया मेरे तो ये नहीं हो सकना, अल्लाह का कलाम सच्चा तो छुपाया जाए, ऐसा पढ़ा जाए, दबाया जाए, मैं मजबूर हाँ, मेरे तो नहीं होना। इब्ने दुगन्ना कहन लगा अबू बकर मेहरबानी कर, मैं मुआहदा कर लिया, मैं उन्होंने नाल वादा करके आया। अबू बकर कहन लगा मैं तेरे नाल वादा नहीं करता, मैं मुआहदा नहीं करता, मेरे को नहीं होना, रात आ लैन दे, मैं करके वेखांगा, जे हो गया तो फाबिया, ना हो गया तो मैं मजबूर हाँ। रात आई, सिद्दीक अकबर अल्लाह दा कुरान पढ़ना शुरू किया। तवज्जो है? हौली हौली शुरू किया, इश्क आ गया। इश्क कहन लगा अबू बकर अल्लाह दा कुरान होवे सच्चा ते होवे हक, मोड़े नू छुपाया जावे, दबाया जावे। अबू बकर ना चुक दे आवाज अल्लाह दे कुरान दी। सिद्दीक अकबर जो कुरान पढ़िया ना उच्चा ते आवाज पहलू नालू ज्यादा जोर ला के, मक्का दे काफिर औरत उठ पै बिस्तरे छड़ के सिद्दीक पाक दे जनाब दीवार दे बाहर मजमा लग गया। कुरान दी तिलावत खत्म हुई, कलमा पढ़िया, मुसलमान होए। अबू जहल नू खबर हुई, उन्हें जामिन नू बुलाया जिस मुआहदा कीता सी इब्ने दुगन्ना नू, कहन लगा ओ वेख लै, मैं तेनू आखिया सी ना अबू बकर ने मनना, उन्हें मुआहदा तोड़ दिता है। इब्ने दुगन्ना आया, कहन लगा अबू बकर यार कुछ तो ख्याल करदा, मैं वादा किया सी उन्हां नाल, मुआहदा करके आया सा, तेरी तरफों मैं जामिन बन के आया सा, तू फिर उच्चा पढ़ लिया। अबू बकर ने फरमाया इब्ने दुगन्ना मैं मजबूर हाँ, मक्का पे है,
تے میں ہجرت کر رہا میرے کو قرآن ہولی نہیں پڑھیا جاندا. کی مطلب؟ صدیق اکبر نے اللہ دے قرآن دی تعظیم مکہ نالو بہتی کیتی اور قرآن دے حقوق وچوں پہلا حق ہے اللہ دے قرآن دی تعظیم کرنا.